గురు అయిన హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వామి రూపకదా దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికాంత రాధా కాంతి నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नारायण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके निर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. నాలుగవ స్కందము 9వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకం. శ్రీమద్భాగవతం. ఇష్ట్వా మాం యజ్ఞహృదయం इष्ट्वा मां यज्ञहृदयम् यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि. अन्ते मां संस्मरिष्यसि. మొత్తం ఒకసారి చదివేస్తాను నేను. దాని తర్వాత ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరు చదవచ్చు. నా తర్వాత రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరు చదవచ్చు. ఇష్ట్వా మాం యజ్ఞహృదయం యజ్ఞై పుష్కలదక్షిణైః భుక్త్వా చేశాశిషః సత్యా అంతే మాం సంస్మరిష్యసి. ఎవరైనా ఇండివిజువల్గా మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేసుకొని చదవచ్చు. वेंकट नरसिम्हदास प्रभु जी, बृंदा माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी.
इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्यासान्ते मां संस्मरष्यसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण। सरलादेव माता जी, शोभारानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण माता। अदवी नीलप माता जी, श्रीनिवास सेविका माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। इष्ट्वा मां यज्ञ हृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेह शिशः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. सरलादेव माता जी, एम सरलादेव माता जी, विशालवंती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी धन्यवाद। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहसि सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा शिशः सच्चा अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण। भक्तवत्सल मुरार दास हरे प्रभु जी, कृष्ण माता। हरे रामकृष्ण कृष्ण माता शास्त्री जी। प्रभु। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेह शिष्यः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्मला माता जी, भारती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामम। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेह शिष्ट सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। धन्यवादाలు प्रभु जी। उज्ज्वला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेह शिशः सत्ये अन्ते मां संस्मरिष्यसि। सारी हरे कृष्ण। इंकेवరైనా చదవదలుచుకున్నారా? హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी। चामुंडेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। रामनारायण चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेशासिह सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेह शिशः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी।
రామంజని మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇష్ట్వా మాం యజ్ఞ హృదయం యజ్ఞై పుష్కల దక్షిణైః భుక్త్వా చేహాసి సత్య అంతే మాం సంస్మరిష్యసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇష్ట్వా మాం యజ్ఞ హృదయం యజ్ఞై పుష్కల దక్షిణైః భుక్త్వా చేహాసిష సత్య అంతే మాం సంస్మరిష్యసి. హరే కృష్ణ. జయేశ్వరి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇష్ట్వా మాం యజ్ఞ హృదయం యజ్ఞై పుష్కల దక్షిణైః భుక్త్వా చేహాశిష సత్య అంతే మాం సంస్మరిష్యసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం ప్రభుజీ. ఇష్ట్వా మాం యజ్ఞ హృదయం యజ్ఞైః పుష్కల దక్షిణైః భుక్త్వా చేహాశిష సత్య అంతే మాం సంస్మరిష్యసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. విజేత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇష్ట్వాం మాం యజ్ఞ హృదయాః యజ్ఞైః పుష్కల దక్షిణైః భుక్త్వా చేహాశిష సత్య అంతే మాం సంసరిష్యసి. మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అలాగే అర్థాలు అనువాదం చేయండి మాతాజీ, చెప్పించండి అర్థాలు. విజేత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇష్ట్వా అర్చించి, మాం మాతాజీ అర్చించి, ఇష్ట్వా అర్చించి, మాం నన్ను యజ్ఞ హృదయం సమస్త యజ్ఞములకు హృదయము యజ్ఞ యజ్ఞములచే పుష్కల దక్షిణ విరవిగా దానములు నిచ్చి భుక్త్వా అనుభవించిన పిమ్మట కూడా ఈ ప్రపంచమున ఆశిస్సులు సత్య నిజము అంతే అంతమున నన్ను సంసరిష్యసి నీవు స్మరింపగలవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అనువాదం. భగవానుడు పలికెను సమస్త యజ్ఞములకు నేనే హృదయమును నీ వట్టి యజ్ఞములను పేకు నిర్వహించుచు పుష్కలముగా దానములను కూడా ఈ రీతిని నువ్వు ఈ జన్మమున సమస్త భౌతిక సుఖముల నన్ను భావించి అంతమున స్మరింపగలవు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? అలాగే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై జయశ్రీల ప్రపాదుల వారికి జై. జీవితాంతమున తనను ఏ విధముగా స్మరించవలనను విషయమును గూర్చి భగవాన్ డొసగిన ఉపదేశం. ఈ శ్లోకమున అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. అంతే నారాయణ స్మృతి. దేవదేవుడవు నారాయణుని మనం స్మరింపగలిగినప్పుడే మన ఆధ్యాత్మిక కర్మలు సఫలము కాగలవు. కానీ ఈ చివరి స్మరణ కార్యక్రమం
పెక్కు నిరంతర విషయములచే స్మరణ నిరంతర భగ్నమగుచుండును. స్మరణ మాతాజీ. కానీ ఈ నిరంతర స్మరణా కార్యక్రమము పెక్కు విషయములచే భగ్నమగుచుండును. అయినను సాక్షాత్తుగా భగవానునితోనే అభయం అసగపడినట్లు ధ్రువుని జీవితమంతా పవిత్రమై ఉండుననగా అతడెన్నడను దేవదేవుని విస్మరింపబోడు. ఆ విధంగా అతడు మరణ సమయమున భగవానుని స్మరింపగలడు. ఇక మరణమునకు ముందు అతడు ఈ భౌతిక జగమును అనుభవింపగలడు. అది అతడు గొప్ప యజ్ఞ నిర్వహణము చేతనే సాధించును, కానీ ఇంద్రియ భోగంతో కాదు. వేదములందు తెలుపబడినట్లు ఎవడేని గొప్ప యజ్ఞ నిర్వహణము కావించినప్పుడు పుష్కలంగా దానము కూడా వసగవలను. ఆ దానమును బ్రాహ్మణులకే గాక క్షత్రియులకు, వైశ్యులకు, శూద్రులకు సైతము వసగవలేను. ధ్రువుడు అటువంటి కార్యములు చేయగలడని అభయం ఒసగబడినది. అయినను కలియుగం నందు మాత్రము మహోన్నత యజ్ఞము హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞమే. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఉపదేశమును జనులకు బోధించుటకే మరింతగా మేము నేర్చుకుంటూ కూడా ఈ భాగవత ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమము ఇస్కాన్ ఏర్పాటైనది. ఈ రీతిగా మేము నిరంతరము సంకీర్తన యజ్ఞమును కావించుచు అవిచ్ఛిన్నముగా హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుచుందము. ఈ విధముగా జీవితాంతమున మేము తప్పక శ్రీకృష్ణుని స్మరింపగలిగి జన్మను సఫలీకృతము కావించుకొనగలం. ఈ యుగమున అనగా ప్రస్తుత సమయమున ధన వితరణకు బదులుగా ప్రసాద వితరణము చేయవలసి ఉన్నది. ద్రవ్యదానమునకు తగినంత ధనము ఎవరి చెంతనూ లేదు కనుక వీలైనంతగా కృష్ణ ప్రసాదమును మనము వితరణ కావించినచో అది ద్రవ్యదానము కన్నను మహోత్తరమైనది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరి హరి బోల్. ఇష్ట్వా మాం యజ్ఞహృదయం యజ్ఞై పుష్కలదక్షిణైః భుక్త్వా చేహాశిషః సత్యా అంతే మాం సంస్మరిష్యసి. The Lord continued, I am the heart of all sacrifices. You will be able to perform many great sacrifices and also give great charities. In this way, you will be able to enjoy the blessings of material happiness in this life, and at the time of your death, you will be able to remember me. So, ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది అతనికి రెండు ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. సో ముందుగా ఇచ్చింది భగవంతుడు నిన్నటి శ్లోకంలోని మనం చదివాము. ఏంటి ఆ రెండు ఆశీర్వాదాలు? ఒకటి భౌతికమైన ఆశీర్వాదం, ఒకటి ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదం. 36 నెరవేరుతుంది అనటము వైకుంఠ లోకానికి సో ఏది భౌతికమైనది, ఏది ఆధ్యాత్మికమైనది? 36,000 సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలన చేయడం అనేది భౌతికమైనది. ఎస్, 36,000, అది కూడా ఎక్కడ? ధ్రువలోకము. సో అది ఎంజాయ్ చేస్తారనేది అది భౌతికమైనది. అండ్ ఆధ్యాత్మికమైనది వైకుంఠ లోకానికి ప్రవేశం. మహాప్రళయం అయిన తర్వాత వైకుంఠ లోకానికి చేరడం. సో మహాప్రళయం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఆ ధ్రువలోకము అనేది, ధ్రువతార అనేది దానికి మాత్రం ఇది ఎఫెక్ట్ చేయదు. అది కూడా ఎప్పుడు 2 అకేషన్స్ చెప్పున్నారు. ఏదా 2 అకేషన్స్? రాత్రి సమయం ఇంకా కల్పమాంతం వార్షిక ప్రళయం. ప్రళయం సంభవించినా కూడా ఆ లోకంలోనికి ప్రవేశం. ప్రళయం అప్పుడు కూడా గ్రహాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ప్రభుజీ. మన ధ్రువ మండలం మాత్రం అలాగే నిలిచి ఉంటుంది. వార్షిక ప్రళయం కూడా తాకదు. వార్షిక ప్రళయంలో ఏమాత్రము మార్పు చెందదు గాని మహాప్రళయం జరిగినప్పుడు ధ్రువలోకం అప్పుడు కూడా మార్పు చెందకపోయినా ధ్రువుడికి వైకుంఠ స్థానం వస్తుంది. కరెక్ట్. సో భగవంతుడు 2 ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చారు. ఒకటి భౌతికమైన ఆశీర్వాదం, ఒకటి ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదం. భౌతిక ఆశీర్వాదం ఏంటంటే ధ్రువలోకం 36,000 సంవత్సరాల పాటు అతను పరిపాలిస్తారు. ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదం ఏంటి అని అంటే భగవద్ధామానికి అతను చేరుకోగలరు. ఏ రకంగా అంటే హరే కృష్ణ ప్రభు. సో అది ఏ రకంగా అంటే ఆ ధ్రువలోకం అనేది 2 అకేషన్స్ చెప్పున్నారు.
బ్రహ్మ యొక్క కల్పము అని అంటే ఒక రోజు, బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజుని మనకు కల్పము అని అంటారు. సో బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి అప్పుడు పాక్షికమైన ప్రళయం వస్తుంది, అప్పుడు కూడా ఏమీ కాదు. అండ్ పూర్తి సంపూర్ణ ప్రళయం ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ యొక్క జీవిత అవధి పూర్తి అవుతుందో అప్పుడు సంపూర్ణ ప్రళయం అవుతుంది. సో అప్పుడు కూడా ఈ ధ్రువలోకం అనేది ఏమీ కాదు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈరోజు మనం చదివే శ్లోకంలోని 2 రకాలుగా ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ఏంటంటే ఆశీర్వాదాలు, ఒకటి భౌతికమైనది, రెండోది ఆధ్యాత్మికమైనది. అంటే ఏంటది? నారాయణ స్మృతి. అంతకాలే నారాయణ స్మృతి. సో దానికి కూడా ఇక్కడ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తున్నారు. భగవంతుడు ఆశీర్వదించారు, భగవంతుని లోకానికే చేరుకుంటారు అని. కానీ భగవంతుని లోకానికి ఏ రకంగా చేరుకుంటారు అనేది కూడా ఫార్ములా ఇక్కడే ఇచ్చున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి సూత్రం ఒక్కటే, ఫార్ములా ఒకటే. భగవంతుడు ఆశీర్వదించారు అని అంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి వెళ్ళేదానికి కాదు, దానికి ప్రాసెస్ ఒకటే. సో ఏంటి ఆ ప్రాసెస్? భగవంతుని లోకానికి చేరుకోవాలి అని అంటే నిరంతరము భగవన్నామ జపము, అంత్యకాలం నిరంతరం భక్తి సేవ, భగవన్నామ స్మరణ. ఫైనల్ గా భగవంతుడి నామాన్ని భక్తిపూర్వకంగా భావముతోని శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు స్మరించాలి భగవంతుణ్ణి. అంతకాలే చ మాం ఏవ స్మరణ్ముక్త కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాతి అత్త సంశయ. కాకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక పర్సనాలిటీ గురించి చెప్పారు. అతన్ని లోకమంతా భౌతిక లోకం మహాత్మా అని అంటారు, కానీ ఆయన మహాత్మా కాదు, అందరికంటే పెద్ద దురాత్మ. అతను కూడా భగవంతుడి నామాన్ని జీవితకాలం అంతా పాపం చేస్తూ మరణ సమయంలోని భగవంతుడి నామాన్ని పలికారు అని ఎవరో చెప్తున్నారు. కానీ దానికోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. అతను భగవంతుడి నామం తీసుకునే అవకాశమే లేదు, అతను భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేదు. ఎందుకు అనంటే అతను భగవద్నామం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన పలికింది లేదు, ఎందుకంటే చాలా సెలెక్టెడ్ పీపులే విన్నారు. భగవంతుడి నామాన్ని అతను పలకలేదు. ఎందుకు పలకలేకపోయారు? జీవితకాలం అంతా కూడా ఇంద్రియ భోగముని మాత్రమే అతను తన ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న వ్యక్తి. భగవద్గీతని కేవలం అంటే ఒక బూటకంలాగా అందరికీ కూడా కేవలం పేరు కోసం అని చెప్తూ వచ్చారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అతనికి ఒక లేఖ కూడా రాశారు, లెటర్ రాశారు. చాలా ఇన్గ్లోరియస్ డెత్ వస్తుంది, ఇలాంటి పనులు చెయ్యొద్దు, భగవద్గీతని మీరు అందరికీ చూపిస్తూ తప్పుడు మెసేజ్ని అయితే ఇవ్వద్దు, భగవద్గీతలో ఇది రాయలేదు అని చెప్పారు. మహాత్మా కానీ గాంధీ, అతను దాన్ని గాంధీజీ గాంధీ గారికి ప్రభుజీ. పర్లేదు మనం పేరు వద్దు. వద్దులేండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీతలో అది రాయలేదు, మీరు దయచేసి తప్పుడు ప్రచారం చేయించద్దు అన్నట్టుగా చెప్పారు. సో అతను తప్పుడు ప్రచారమే చేశారు. సో కాబట్టి అతను ఈ రకంగా ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు అతను భగవంతుడి నామం అయితే తీసుకోలేరు అని. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడి నామము తీసుకోవాలి అని అంటే అంత సులభము కాదు ఇది. భగవంతుడి నామము ఎవరైతే భాగవతంలోనే ఉన్నది, జన్మ ఐశ్వర్య శ్రిత శ్రీభిర్ ఏదమాన మధ పుమాన్ నా అర్హతుమ విదాతుం వై త్వాం అకించన గోచరం. నా అర్హతుం, అర్హతే లేదు వాళ్ళకి. త్వాం అకించన గోచరం, మీరు కనిపించను కూడా కనిపించరు. మీ గురించి తెలుసుకోవాలనంటే సింప్లీ ఇంపాసిబుల్. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు. సో 4 రకాల వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా వారి మీద కృప అంటే వారే అసలు భగవంతుడిని ఆశ్రయించలేరు. సో ఎటువంటి వారు? నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమః మాయయా పార్వత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. ఆసురీం భావమాశ్రితః. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కేవలం అంటే కేవలం వారి పదవి కోసమని, వారి పొజిషన్ కోసమని, మరియు వారి స్వంత పరిజనుల్ని, ఆడవారిని వారు పక్కనే పెట్టుకొని ఈ రకంగా బిహేవియర్
చేస్తున్న వారికి ఏ రకంగా భగవద్ధామం చేరుకోగలరు, భగవంతుడి నామస్మరణ ఏ రకంగా చేయగలరు, అది నేను చెప్పటం లేదు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే చెప్పారు. ఇన్గ్లోరియస్ డెత్ వస్తుంది అనేసి. సో అదే జరిగింది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడి నామస్మరణ అనేది మాత్రమే ఏకైక సాధన భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేదానికి. సో దాంతోపాటు మనకి మన గురుజనులు కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇచ్చున్నారు. సో భగవంతుడి నామాన్ని నిరంతరంగా జపిస్తేనే కదా అంతకాలంలో కూడా మనం జపించగలం. సడన్గా నేను జీవితం అంతా కూడా నేను ఇంకేదో తలుచుకుంటూ భౌతికమైనటివి మృత్యు సమయంలోని భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి అని అంటే అవ్వదు. అది కూడా ఏ రకంగా తలుచుకోవాలి అంటే మనస్సు సంలగ్నం చేసుకొని తలుచుకోవాలి. సో నేను చేసేది ఏంటి, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు జపం చేస్తాను. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మెకానికల్గా నేను బయట జపం చేస్తున్నట్టు అవుతుంది, కానీ మనసు సంలగ్నం అవ్వదు. మనసు ఇంకా దేని మీద ఉంటుంది, డ్రైవింగ్ మీద ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకేదో. సో దానివల్ల భగవంతుడి నామం అనేది సంపూర్ణమైన ఆలోచన పెట్టుకొని జపం చేసేది జరగదు. సో ఈ రకంగా జరగనప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే భగవంతుడి నామం సంపూర్ణమైన ఫోకస్తో మనం చేయలేనప్పుడు మన మైండ్లోని ఇంప్రింట్ అవ్వదు. సో 12వ అధ్యాయంలో చెప్పున్నారు, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి ఏది? అనన్య భక్తి. అనన్య భక్తి. అది లేనప్పుడు అది కాలేదు, మన వల్ల కావటం లేదు. అప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? అభ్యాస భక్తి. సాధన భక్తి और అభ్యాస భక్తి. సో సాధన భక్తి ఎవరైతే చేస్తారో వారినే సాధు అంటారు. సో సాధు సంఘ అందుకోసమే చెప్పేది, సాధు సంఘ సర్వశాస్త్ర కోయ లవమాత్ర సాధు సంఘ సర్వసిద్ధి హోయ్. సో ఈవెన్ హరిదాస్ ఠాకూర్, నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్, అతను గొప్ప సాధన చేసేవారు. రోజుకి 192 మాలలు చేసేవారు. సో అతని దగ్గరికి ఎప్పుడైతే వేశ్యను పంపించి అతని మతం మార్చుకున్నారు, ఈ రకంగా హరినామం జపం చేస్తున్నారు, యాక్చువల్గా మహమ్మదీయుడు ఆయన ఎలా చేయగలరు అని చెప్పని చాంద్ కాజీ అప్పుడు ఒక వేశ్యను పంపించారు. కానీ ఏమైంది, ఒక వేశ్య ఎప్పుడైతే ఇంత గొప్ప భక్తుడు సాన్నిధ్యంలో కూర్చొని ఉన్నారో ఆమెకి హృదయం మారిపోయి ఆమె గొప్ప భక్తురాలైపోయారు. సో ఇది పవర్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ సాధన చేసే డివోటీ, అంటే ఒక సాధువు యొక్క అసోసియేషన్. సో సాధన అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. జీవితకాలం అంతా సాధన చేస్తే అంతకాలంలోనే అదే గుర్తుంటుంది. సో అందుకోసమని భగవంతుడు ఇక్కడ సాధన చేయమని చెప్తున్నారు. సో నిరంతరంగా భగవంతుడి నామము తలుచుకోమని చెప్తున్నారు. అది కూడా ఏ రకంగా, అది గుప్తంగా చెప్పారు. నిరంతరంగా నామం తలుచుకోమనేది అది సీక్రెట్గా చెప్తున్నారు, ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, డైరెక్ట్గా చెప్పింది ఏంటి, ఒకటి సాక్రిఫైసెస్ అంటే యజ్ఞము చేయనైనా, దాన ధర్మాలు చెయ్యి. సో యజ్ఞము దాన ధర్మాలు. సో యజ్ఞంకి నేను హృదయంలో ఉన్నాను. సో భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిరిచ్చతి. సో అన్ని యజ్ఞాలకి కూడా ఫైనల్ బెనిఫిషియరీ ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. యజ్ఞాలకి తపస్సులకి అన్నిటికీ కూడా. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో జ్ఞాత్వా మాం శాంతిరిచ్చతి, వారికి శాంతి అనేది లభిస్తుంది, మానసిక శాంతి. సో ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే యజ్ఞానికన్నిటికీ కూడా అతనే హృదయము, భగవంతుడే హృదయం అని అంటున్నారు. ఇష్ట్వామాం యజ్ఞ హృదయం. సో ఈ రకంగా యజ్ఞాలన్నిటికీ కూడా అతనే హృదయం, అంటే ఫైనల్ బెనిఫిషియరీ అతనే. కాబట్టి దాన ధర్మాలు చేయమని చెప్తున్నారు. దాన ధర్మాలు అని అంటే ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అందుకోసమనే మనకి భాష్యం చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది చేసేది ఏంటి, ఓన్లీ శ్లోకాల దాకా చదువుకుంటూ వెళ్తారు. భగవద్గీత చూడండి, చాలామందికి కేవలం శ్లోకాలే తెలుసు, దాని ట్రాన్స్లేషన్ కూడా పట్టించుకోరు. ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరైతే పట్టించుకుంటారో దాన్ని భాష్యం అనేది, పర్పట్ అనేది చూడరు. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు ఓన్గా దాని ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరెవరో రాసుంటారు,
దాన్ని చదువుకొని ఎవరైనా ఏదైనా తెలుసుకునేయచ్చు. సో ఇది మన అధోగతి. ఎవరెవరో వచ్చి దానికంతా భాష్యాన్ని రాసేస్తారు. మనమంతా ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకొని మనం దాన్ని చదివేస్తాం. చాలా జగాలని జరిగింది. ఇతర మతస్థులు భగవద్గీతాది వ్యాఖ్యానాలు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాసి పెట్టేశారు. దాన్ని పుస్తక వితరణ కూడా చేస్తున్నారు. అంటే భగవంతుడే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు అన్నట్టుగా రాశారు అందులోని. సో ఈ రకంగా భగవంతుడే కొన్ని ఇది ఇస్తున్నారు, మళ్ళీ కాంట్రడిక్టింగ్ ఇది ఉంటుంది. అంటే ఇది నేను చెప్పేశాను, సంహౌ మిస్టేక్ అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఆ రకంగా రాశారు వాళ్ళు, ఇతర మతాల వాళ్ళు వ్యాఖ్యానాన్ని. సో ఇది అందుకోసమని మనకేంటి అని అంటే యథాతథం అనేది చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి దగ్గర నుంచే వినాలి. అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదులు మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటారు, భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ద్వారా కాకుండా ఇంకెవరి ద్వారానైనా వింటే ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఒక పాలు మనం దాన్ని రుచి చూసినట్టుగా, కానీ ఆ పాలు ఏంటి అని అంటే విషపూరితమైన సర్పం దాన్ని ఎంగిలి చేస్తుంటే అటువంటి పాలని మనం తాగినట్టుగా. పాలు మామూలుగా చాలా పౌష్టికమైనది. సో ఈవెన్ ఇతను కూడా ఆది శంకరాచార్యులు వారు కూడా దీంట్లోని చెప్పున్నారు గీతా మహాత్మ్యంలోని. సో సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాల నందన పార్థవత్స సుధీర్ భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సో ఒకవేళ ఆవులు అన్నీ కూడా ఉపనిషదులైతే, సర్వోపనిషదో గావు అన్ని ఉపనిషదులు ఆవులైతే, దోగ్ధ గోపాలనందన దాని పాలు తీసేవారెవరు? గోపాలనందనుడు అంటే కృష్ణుడు. పార్థో వత్సః అంటే మరి పాలుకి ఆవు ఎప్పుడు ఇస్తుంది? ఎవరి కోసం ఇస్తుంది అసలు? దూడ కోసమని. కాబట్టి ఆ దూడ ఎవరు అని అంటే పార్థ, అర్జునుడు ఆ దూడ. కాబట్టి మొట్టమొదటి అధికారం ఆ పాల మీద దూడకే ఉంటుంది. అదే రకంగా ఆ భగవద్గీత మీద మొట్టమొదటి అధికారం ఎవరికున్నది అని అంటే అర్జునుడు వారికి ఉన్నది. దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ ఆర్తోవత్స సుధీర్ భోక్త. దాని తర్వాత అందరూ కూడా దాన్ని ఆస్వాదించారు. దుగ్ధం భగవద్గీత అనేది ఆ అమృతాన్ని, మహత్తరమైన అమృతాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆస్వాదించాలి. సో కాకపోతే ఇది అంత గొప్పటి పాలు, కానీ అదే పాలు కానీ మనము ఒక విషపూరితమైన సర్పం దాన్ని ఎంగిల్ చేసిందనంటే, అది మనం తాగామనంటే మృత్యు సంభవించడం తప్పదు. ఆ విషపూరితమైన పాలు ఏంటి అంటే, విషం ఏంటి అని అంటే ఇదే కానీ భగవత్ సాంప్రదాయంలోని మనకి 4 సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 సాంప్రదాయాలు కాకుండా ఇతరులు ఇంకెవరి దగ్గర నుంచైనా విన్నాము అని అంటే వారు దాని వ్యాఖ్యానం వారి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకోసమనే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే కేవలం ఈ సాంప్రదాయంలో వచ్చిన వారి ద్వారానే వినాలి. నేను కూడా సాంప్రదాయంలో ఉన్నవాడిని, ఎందుకంటే నాకు గురువు ఉన్నారు. నా గురువు పక్కా సాంప్రదాయంలో ఉన్నవారు, కాబట్టి నేను కూడా అటాచ్ అయినట్టుగా. నాలోని ఆ క్షమత లేదు, నాలోని ఆ శక్తి, సామర్థ్యం, ఆ తెలివి, బుద్ధి అవేవీ లేదు. కాకపోతే ఏ రకంగా అయితే ఒక ఇనప రాడ్ని అగ్నిలోని వేసి కాలుస్తూ ఉంటే ఆ రాడ్ కూడా అగ్నిలాగే మారిపోతుంది కొద్దిసేపటికి, ఆ రకంగా నేను నా గురువు గారిని లేకపోయిందా ఒక ఇనప రాడ్ దేనికైతే దానికంటూ ఏది ఒక పని అనేది లేదు. తుప్పుపట్టిన ఐరన్ రాడ్ పనికిరానిది, దేనికి పనికిరాదు. కానీ అదే ఒక ఎలక్ట్రికల్ వైర్కి టచ్ అయిందని అంటే దాంట్లో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అవుతుంది. సో అదే రకంగా నా జీవితం నేను పనికిరాను. బట్ ఎప్పుడైతే గురు మహారాజ్కి కాంటాక్ట్లో వచ్చానో, ఎప్పుడైతే గురు మహారాజ్ ఆశీర్వాదం కోసమని నేను ప్రార్థిస్తానో, అప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు మాటలు చెప్తున్నది కేవలం గొంతు నాది, కానీ ప్రతి ఒక్క అక్షరం కూడా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజులు వారిది మాత్రమే. సో ఎందుకంటే నేను క్లాస్ చెప్పే ముందు ప్రార్థిస్తాను అతన్ని. ఇంతమంది వచ్చున్నారు, వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఏదో నేర్చుకోవాలి, ఈరోజు ఏదో తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఒక కోరికతో వచ్చినవారు. సో ఇక్కడ నన్ను ఒకవేళ చెప్పేదానికి వదిలేశారు అని అంటే కొన్నిసార్లు నాకు అనిపిస్తుంది, సో జయపతాక్ మహారాజుల వారు నాకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు, కానీ నేను దాన్ని ఫాలో అవ్వటం లేదు. కాబట్టి గురు మహారాజు
తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు అన్నట్టుగా చెప్తారు. బట్ స్టిల్ నా చేతులు వదలట్లేదు. వచ్చేస్తారు గురు మహారాజు. ఎప్పుడెప్పుడైతే క్లాసులు ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు మాటల రూపంలోని ప్రతి ఒక్క మాట కూడా వచనమంతా అతందే. సో కాబట్టి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ మెనీ గ్రేట్ సాక్రిఫైసెస్ అండ్ ఆల్సో గివ్ గ్రేట్ చారిటీస్. సో దాన ధర్మాలు, యజ్ఞాలు, యాగాదులు అవన్నీ చేస్తావని అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ దాన ధర్మాలు అంటే ఏంటి? అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు రాశారు, కలియుగంలోని దాన ధర్మము అనేది ఇంతకు ముందు ఒకప్పుడు ప్రసాద వితరణ అనేది ఉండేది, ఇప్పుడు దాని బదులుగా ధనం అనేది దాని చోటు తీసుకున్నది. కాబట్టి అది కాదు. నిజమైన దానం ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి నామము. జీవితం యొక్క పరమ ఉద్దేశం ఏంటి అనేది తెలియటం లేదు ఎవరికి. జీవితం యొక్క పరమ ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే అంతకాలే నారాయణ స్మృతి. ఇక్కడ అందుకోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు క్లియర్ కట్ గా రాశారు, ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దిస్ వర్స్ ఇస్ ద లార్డ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిగార్డింగ్ హౌ టు రిమెంబర్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్. అంతకాలే నారాయణ స్మృతి. సో శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు నారాయణ స్మృతి ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ది రిజల్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ వీ కెన్ రిమెంబర్ నారాయణ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మ అనేది కూడా మనకి తోడ్పడాలి భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకునేదానికి. శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు భగవంతుడి నామం అనేది మనం తలుచుకోలేకపోతే మనం ఏది చేసినా ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి ఒకటి ఆలోచించండి, ఏ కర్మని చేసినా ఆ కర్మని మనకి అంతకాలే నారాయణ స్మృతికి తోడ్పడుతుందా, సహాయపడుతుందా? ఇక్కడ దాన ధర్మాలు అని అంటే కొద్దిగా ధనం మనం దానం చేస్తే అది పనికొస్తుందా భగవంతుడి నామస్మరణకి? సో పనికి రాదు అని అంటే విడిచిపెట్టేయాలి అది. సో విష్ణు సహస్రనామం అలాంటి పనికి వస్తుందా? పనికొస్తుంది. ఎందుకు? విష్ణు సహస్రనామంలో భగవంతుడి నామం ఉంది. కాకపోతే దాన్ని తెలుసుకొని అప్పుడు మనం ఒకవేళ చదివాము అని అంటే అది ఇంకా మంచిది. విష్ణు సహస్రనామం చాలా మంది చదివేస్తూ ఉంటారు, జస్ట్ దాని అర్థం అవేం తెలుసుకోకుండా. కానీ విష్ణు సహస్రనామం అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. సో దాంట్లోనే ఒక వెర్స్ ఉంది, జగత్ప్రభుం భీష్మ ఉవాచ జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమం సువన్నామ సహస్రేణ. సో ఏంటి? యస్య స్మరణ మాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాత్. జస్ట్ స్మరణ చేసుకుంటే చాలు, జన్మ సంసార బంధనం అనేది విముక్తి అయిపోతుంది. విముక్చతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే. సో ఇదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి యొక్క కీర్తిని, భగవంతుని నామము యొక్క శక్తిని చెప్తున్నారన్నమాట మనకి. సో ఇది అందరికీ తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడి నామం అనేది ఎంత పవర్ఫుల్. సో ఇక్కడ దానము అని అంటే సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ can be distributed by many things. Okay, constant remembrance can be disturbed by many things. So a constant remembering అనేది ఎన్నో విధాలుగా అది మనం డిస్టర్బ్ చేయబడచ్చు అది. But Dhruva Maharaj's life would be so pure as assured by the Lord himself. సో భగవంతుడే కొంతమందికి వచ్చి డైరెక్ట్గా వారికి వచనం ఇచ్చారు, నీ జీవితంలోని ఏ రకమైన మాయ అనేది రాదు అని. సో ధ్రువ మహారాజ్ ఒకరు, ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు ఆ రకంగా చెప్పగలరా? ఇంకా కొంతమందికి ఈ రకంగా ఆశీర్వదించున్నారు భగవంతుడు, మాయ అనేది వారి జీవితంలోకి రాదు అని. ప్రహ్లాదుడు పర్ఫెక్ట్. ఇంకా బలి చక్రవర్తి. ఇంకా వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. అంబరీష్ మహారాజా. అంబరీష్ మహారాజా, ఓకే. ఇంకా నారద ముని కూడా వస్తారా? మాతాజీ, నారద ముని కూడా వస్తారా? నారద ముని కూడా, నారద మునికి హృదయంలో కనిపించారు. అండ్ ఇంకా సుఖదేవ గోస్వామి ప్రభు. సుఖదేవ గోస్వామి తల్లి గర్భం నుంచే బయటికి రానన్నారు. సో అప్పుడు సాక్షాత్ ఇన్ఫాక్ట్
అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి వాళ్ళ తండ్రి గారైన శ్రీ కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి అతను చెప్పారు, నాయనా నీకు మాయ కమ్మదు అయినా రాలేదు ఆయన, నేను బయటికి రాను అని. భగవంతుడు వచ్చి సాక్షాత్ అతనికి చెప్పినప్పుడే అప్పుడు అతను బయటకు వచ్చారు. సో ధ్రువ మహారాజుకి కూడా ఆ రకంగా భగవంతుడే వచ్చి చెప్పారు మాయ కమ్మదు అని. దట్ ధ్రువ వుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ హిమ్, ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. సో ఇది మనకు అందుకోసమే ఇప్పుడు కలియుగంలోని మనకైతే భగవంతుడు వచ్చి కనిపించి చెప్పలేదే ఈ రకంగా. మరి మన పరిస్థితి ఏంటి? నామము భగవంతుడు అభేదము అని నమ్మి మనం స్మరించాలి. నిత్యం భాగవత సేవయ్య ప్రభుజీ. ప్రభుపాదుల వారి భగవంతుడు నామస్మరణ చేయాలి. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. భగవంతుడు నామము వేరు అని అనుకోకుండా నిత్యం స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఓకే ప్రభుజీ ఏదో చెప్తూ ఉన్నాం, వాయిస్ వినిపించట్లేదు. మనకి బ్యాక్ డోర్ నుంచి ఎంట్రీ ఇప్పిస్తారంట ప్రభుజీ. పర్ఫెక్ట్. సో ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఒక ప్రామిస్ చేశారు. మనకి కలియుగంలో ఏంటి అని అంటే మనకి భగవంతుడు వచ్చి మనకి చెప్పరు, కానీ ప్రభుపాదుల వారు అతను హిస్ డివైన్ గ్రేస్, అతను యస్యత్ ప్రసాద భగవత్ ప్రసాద, నిన్న కూడా చదివాము, యస్యత్ ప్రసాద నగతి కుతోపి. భగవంతుడికి గురు మహారాజ్కి వ్యత్యాసము లేదు. సో గురు మహారాజ్ వచ్చారు అని అంటే గురు మహారాజ్ ఎవరో కాదు, సాక్షాత్ భగవంతుడు. సో భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే అక్కడ. హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు అతను నడుస్తున్న దేవుడు, అతను భగవంతుని యొక్క పార్షదులు అతను. ఆయన ఎగ్జాక్ట్లీ భగవంతుడు కారు, కానీ భగవంతుడికి మరియు గురు మహారాజ్కి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు. మనం ఎప్పుడు గురు మహారాజ్ని భగవంతుడికి సమానం అని అనకూడదు, కానీ భగవంతుడికి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ అతను, కానీ భగవంతుడు అతను ఒకరు కాదు. సో అతనికి భగవంతుడిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలాంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్పారు, మీరు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తూ 16 మాలలు జపం చేస్తున్నారు అని అంటే మీకు నేను రాసిస్తాను, ఫ్రంట్ డోర్ ఎంట్రీ భగవంతుడే తలుపేసేసినా సరే కూడా నా ధోతి పట్టుకోరునండి, బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ ఇప్పించేస్తాను మీకు, ఏదో ఒక రకంగా నేను పట్టుకెళ్తాను. అండ్ గురు మహారాజ్ ఒకసారి చెప్పారు అని అంటే అది అబద్ధం అయ్యే అవకాశమే లేదు. భగవంతుడైనా మాటలు తప్పుతారు కానీ గురు మహారాజ్ మాటలు తప్పలేరు. అండ్ గురు మహారాజ్ చెప్పారు అని అంటే అది భగవంతుడు కూడా దాన్ని ఆపేదానికి చేయలేరు అతను. ఎందుకంటే భగవంతుడే చెప్పారు అహం భక్త పరాధీన అని. అండ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లాంటి వారి గురించి వేరేగా విశేషంగా మనం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారంటే అంత ప్రీతి భగవంతునికి, ఆపలేరు. భగవంతుడే సాక్షాత్ భగవద్గీతలోనే చెప్పున్నారు, క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. ఓ అర్జున, వెళ్ళి చెప్పు లోకానికి నా భక్తులు ఎప్పటికీ నాశనం కాలేరని. ఎందుకు ఆ భగవంతుడే చెప్పలేకపోయారు ఆ మాటని? ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు చెప్పినట్టు భగవంతుడే కొన్నిసార్లు బ్రేక్ చేస్తారు రూల్స్, కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు ఏదైనా ప్రామిస్ చేశారు అని అంటే మాత్రం అది భగవంతుడు దాన్ని ఆపే ప్రసక్తే లేదు. సో ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ ఇప్పిస్తాను అని అంటే ఇప్పిస్తారు. బట్ మనకి చేయాల్సిందంతా కూడా జస్ట్ సింపుల్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ నామ జపం, 16 మాలలు ప్రతిరోజు. కమ్ వాట్ మే, ఇది చెయ్యండి, భగవంతుడి ధామానికి తీసుకెళ్తారు అని అంటే తీసుకెళ్తారు, అండ్ ఈ జన్మలోనే. కాబట్టి మనందరికీ కూడా ధ్రువ మహారాజుకి ఏ రకంగా అయితే భగవంతుడు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారో, ఎటువంటి ఆశీర్వాదం ఇచ్చారో, మీలోంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనందరికీ కూడా శ్రీ ప్రభుపాదుల వారి ఆశీర్వాదం ఉన్నది. సింపుల్గా మనకు చెప్పేశారు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు. మనం ఏమాత్రం కూడా తపస్సు చేయలేదు. సో అక్కడ చెప్పినట్టుగా మొదటి నెల
ఆహారం ఆపేయడము, 2వ నెల నీరు తాగడం మానేయడము, 3వ నెల ఊపిరి తీసుకోవడం మానేయడం. మనలోంచి ఎవరైనా ఆ రకంగా చేశారా? ఎవరైనా? లేదు ప్రభు. ఎవరు చేయలేము. మనకి అంత ఇది లేదు. మనకి కలియుగ వాసులకు ఎవరికీ లేదు. ఎంత చేయాలనుకున్నా మనం చేయలేము. రావణాసురుడు తన పేగుల్ని తీసుకొని వీణ వాయించారు. మనలోంచి ఎవరైనా చేయగలమా? అది చేయకూడదు కూడా యాక్చువల్గా. ఎందుకనంటే మనకి దీంట్లో చెప్పున్నారు, ఇది మనల్ని మనం ఇబ్బంది పెట్టుకొని మరి శరీరాన్ని ఇబ్బంది పెడుతూ మనసుని ఇబ్బంది పెడుతూ చేయడం అనేది అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు. అది రాక్షసులు చేసేది, అది అసురీభావం. అది దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో చెప్పున్నారు. కాకపోతే మనం ఇలాంటిది ఏది చేయకుండానే జస్ట్ మనం కొన్ని శ్రవణం మాత్రం చేసాం. మీలోంచి అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వినాలనే లాలసతో వచ్చారు. సో ఆ లాలస వల్ల మీకు ఎక్కడో దగ్గర నుంచి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి యొక్క ఈ మిషన్తో మీరు కూడా అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. సో ఎక్కడో అన్నోన్ కాజ్ ఆఫ్ మెర్సీ మనందరికీ కూడా. సో మీరందరూ కూడా భక్తి చేసి ఉండొచ్చు, బట్ నాది మాత్రం పూర్వజన్మలో అది భక్తి కాదు. ఇది నాకు తెలుసు. అన్నోన్ కాజ్ ఆఫ్ మెర్సీ. ఎవరో ఎక్కడో తలుచుకున్నారు, ఈ మూర్ఖుడికి, అజ్ఞానికి, ఈ దైత్యుడికి కొద్దిగా భక్తి ఎవరైనా ఇస్తే బాగున్ను అనేసి గురు మహారాజ్ లాంటి వాడు ఎవరో తలుచుకున్న దానివల్ల ఈ భక్తి మార్గంలోకి అనేది వచ్చాను. సో ఈ కేవలం వచ్చిన దానివల్ల, కొంత శ్రవణం ఏదో చేసిన దానివల్ల సో నాకు ఈ మహత్తరమైన అవకాశం దొరికింది. భగవంతుడి నామం అనేది నా నోటి నుంచి పలకగలుస్తున్నాను నేను. గురు మహారాజ్ దొరికారు, అది అన్నిటికంటే పెద్ద వరం అది. సో would never forget him. Thus at the time of his death he would remember the Supreme Lord, and before his death he would enjoy the material world. సో అతను భోగ ఐశ్వర్యాలను అతను అనుభవిస్తారు. కానీ ఏ రకంగా? నాట్ బై సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇక్కడ భగవంతుడు భౌతికంగా కూడా నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావని అన్నారు, కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంద్రియ భోగము కాదు. తప్పుగా అనుకోకూడదు భక్తులు, ఇంద్రియ భోగం కాదు ఇక్కడ. బట్ బై పర్ఫార్మింగ్ గ్రేట్ సాక్రిఫైసెస్, గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు చేసిన దానివల్ల. ఆ యజ్ఞం అంటే ఏంటి? యాజ్ స్టేటెడ్ ఇన్ ది వేదాస్, when one performs great sacrifices he must give charity not only to brahmanas but also to kshatriyas, vaishyas and shudras. ప్రతి ఒక్క వర్ణం వారికి ఇవ్వాలి. It is assured here that Dhruva Maharaj will be able to perform such activities. ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది, ధ్రువ మహారాజ్ అటువంటివి చేస్తారు. కాకపోతే మరి మనకి ప్రతి ఒక్కటి మనం వింటాము, కానీ ఇది వినేది దేనికోసమని, ధ్రువ మహారాజ్కి ఏ రకంగా ఉపయోగపడ్డాది అనేది ఒకటే తెలుసుకునేదానికి కాదు. మనం కూడా మనకి మనం కోరిలేట్ చేసుకొని మన పరిస్థితి ఏంటి, మనం కూడా ఆ రకంగా అవ్వగలమా అని ఆలోచిస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మన గురించి మాట్లాడితే, ఇప్పుడు దాకా ధ్రువ మహారాజ్ గురించి విన్నాం, బాగుంది. కానీ మన పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే, ఇన్ దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ కలి హౌవర్ ది గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సంకీర్తన యజ్ఞ. సో కలియుగములోని యజ్ఞము అని అంటే ఏంటి అంటే, కేవలం సంకీర్తన మహాయజ్ఞం. కలియుగం కోసం ఒకటే ఒక యజ్ఞము, సంకీర్తన మహాయజ్ఞం. కలిసి నామజపంని నలుగురితో పాటు కలిసి చేయగలిచేది, నలుగురికి నామం అనేది మీరు దానం ఇవ్వగలిచేది, అదన్నిటికంటే పెద్ద దానము, అదే అన్నిటికంటే పెద్ద యజ్ఞము. అవర్ కృష్ణ కాన్షియస్ మూమెంట్ ఈస్ డిజైన్ టు టీచ్ పీపుల్. సో ఇది నేర్పిస్తూ నేర్చుకోవడము, అండ్ టు లెర్న్ అవర్ సెల్వ్స్, మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. ది ఎగ్జాక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అనేది మనం తెలుసుకోవడం. సో అందుకోసమే ఇస్కాన్లోని చెప్పేది, ఇస్కాన్లోనే కాదు, ఇన్ఫాక్ట్ భగవంతుడు చెప్పేది గురువు యొక్క చరణ సేవ, అంటే అతని పాదాల యొక్క సేవ కంటే కూడా ఆచరణ సేవ. సో అతను ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు దాన్ని ఆచరణ చేయడం అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. చరణ సేవ కంటే ఆచరణ సేవ ఇంపార్టెంట్. In this way we shall continuously perform the Sankirtana Yajna and continuously chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. సో ఈ రకంగా సంకీర్తన యజ్ఞం నలుగురు కలిసి మనం జపము చేయగలిస్తే దాన్నే సంకీర్తన అంటారు. అది ఎలా చేయాలి? అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకొని నాతో పాటు చెప్పండి.
హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ హరే హరే. ఇంతమంది కలిసి చెప్పేమో ఇది కూడా సంకీర్తననే. కాబట్టి హరే కృష్ణ మహామంత్రం అన్నారు. ఇది అందరూ కలిసి ఎప్పుడైతే జపిస్తారో దీన్నే సంకీర్తన అంటారు. సో దీనివల్ల మనకి ఇప్పటిదాకా ఏ రకంగా అసలు ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ విన్నాము, సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజన. సో ఫస్ట్ మనం ధ్రువ మహారాజ్ గురించి విన్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఏ రకంగా దానికి మనకి జీవితంలో ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ అంటే, కలియుగంలోని ఏ రకంగా సేమ్ అదే ఫలితాన్ని ఇచ్చేది కలియుగంలో ఏంటి అంటే సంకీర్తన యజ్ఞ. మరి దానివల్ల నాకేం ఉపయోగము, ప్రయోజన ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. దెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ షల్ సర్టెన్లీ బి ఏబుల్ టు రిమెంబర్ కృష్ణ అండ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లైఫ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో ఫైనల్గా మనం పొందాలనుకునేది ఏంటి, కృష్ణ ప్రేమ. కృష్ణ ప్రేమ ఎప్పుడు పొందుతుంది, అతని దగ్గరికి అతని దగ్గర చేరుకున్నప్పుడు. అతని దగ్గర ఎప్పుడు చేరుకుంటాము, ఎప్పుడైతే అంతకాలే నారాయణ స్మృతి అవుతుందో. అంతకాలే నారాయణ స్మృతి ఎలా అవుతుంది, హరినామ సంకీర్తన చేసేదానివల్ల. హరినామ సంకీర్తన ఎప్పుడు అవుతుంది, ఒకవేళ నేను ఒక్కడనే చేస్తున్నానంటే జపం అవుతుంది. కానీ సంకీర్తన ఎప్పుడు అవుతుంది, నలుగురితో పాటు కలిసి చేస్తే సంకీర్తన. మరి నలుగురికి పాటు చేయాలి అని అంటే నలుగురికి తెలియాలి. ఆ నలుగురికి ఎలా తెలుస్తుంది, హరినామాన్ని నేను అందరికీ పంచిపెట్టాలి. కాబట్టి ఇది ఫ్లో. అందరికీ కూడా దానము అంటే ఏం దానము, హరినామాన్ని అందరికీ దానం ఇవ్వగలచాలి. అందరికీ కూడా సంకీర్తన మహాయజ్ఞం చేసే రకంగా చేయగలచాలి. అందుకోసమే భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఇది చాలాసార్లు చెప్పున్నాను. సో భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ. కాదు, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతు తేషు చాప్యహం. సో అందరూ నాకు సరి సమానం. నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ, ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరంటే అతి ప్రియము లేరు. కాకపోతే ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా, ఎవరైతే జపము చేస్తారో, జపము చేసే ఆ నాగరికులు, ఆ ఆర్యులు, మైతు తేషు చాప్యహం, వారు ఆ సాధన చేసే ఆ సాధువులంటే నాకు వారు నా హృదయంలో ఉంటారు, వారి హృదయంలో నేనుంటాను అని. సో మ్యూచువల్ ప్రేమ అనేది ఉన్నది. నాకు వాళ్ళొక్కళ్ళంటేనే ప్రేమ కాదు, వాళ్ళకి నేనంటే ప్రేమ. కాబట్టి నాకు సమూహం సర్వభూతేషు ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళంటే ఎందుకో నాకు తెలియదు కొద్దిగా ఎక్కువ ప్రేమ అని అంటున్నారు. కాకపోతే 18వ అధ్యాయంలో చెప్పేసి ఉన్నారు ఏంటి అని అంటే, ఇంతకు ముందు చెప్పింది కేవలం జపం చేసేవారి గురించి. జపం చేసేవారి హృదయంలో నేనుంటాను, నా హృదయంలో వారు ఉంటారని. కాకపోతే ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి, 18వ అధ్యాయంలోని నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృతమా భవితాని చ వేతస్యం అన్యః ప్రియతరో భువి. ముల్లోకాల్లోని కూడా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లోని కూడా నాకు వీరికంటే ఎక్కువ ప్రియమైన వారు ఇంకెవరు లేరంటున్నారు. ఇంతకు ముందే చెప్పారు అన్యః ప్రియతరో భువి. ఇంతకు ముందే చెప్పున్నారు సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ. కాంట్రడిక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ భగవద్గీత అంతా కూడా. కానీ దాన్ని గురుజనుల నుంచి అర్థం చేసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది. ఇంతకు ముందే చెప్పారు ఎవరి పట్ల ద్వేషము లేదు, ఎవరి పట్ల ప్రీతి లేదు అని. కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అన్య ప్రియతరో భువి నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు అని అంటున్నారు. అటువంటి మనుషులు ఎవరు లేరు, వారంత ప్రియమైన వారు ఇంకెవరు లేరు అంటున్నారు. ఏంటి కాంట్రడిక్షన్ అంటే, ఎవరైతే ఈ దానాన్ని, భగవద్గీత దానాన్ని, భగవన్నామ దానాన్ని ఎవరైతే ఘోస్తానంది ఇతరులకి పంచిపెట్టాలనుకుంటారో, ఇతరుల చేత కూడా జపం చేయించాలనుకుంటారో, ఇతరులకి ప్రసాద వితరణ చేస్తారో, ఇతరులకి నామ జపం నేర్పిస్తారో, ఇతరులకి ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి చెప్తారో, భగవంతుని యొక్క స్తుతి గురించి చెప్తారో, భగవంతుని తలుచుకునేలాగా చేస్తారో, సో అటువంటి వారనంటే నాకు చాలా చాలా ప్రియం. సో అటువంటి వారిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు
then at the end of our lives we shall certainly be able to remember Krishna. అటువంటి వారు భగవంతుడి నామాన్ని ఖచ్చితంగా జపము చేయగలరు, గుర్తు తెచ్చుకోగలరు. అండ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లైఫ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో అటువంటి వారికి జీవితం అనేది చాలా చాలా అనువుగా ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనకి వరాహ పురాణంలోని, యది వాచాది దోషేన భక్త్యా నచస్మరేత్. ఒకవేళ వృద్ధ వయసు వచ్చిన దానివల్ల కఫము, వాతము, పైత్యము వాటి వల్ల పలకలేకపోతే, సో యది వాచాది దోషేన, సో మాటలు రాలేకపోతున్న దానివల్ల మద్భక్త్యా నచస్మరేత్, అహం స్మరామి మద్భక్త, నేనే తలుచుకుంటాను నా భక్తుడిని, నయామి పరమాం గతి, నేనే తీసుకెళ్తాను వాళ్ళని. కానీ ఎటువంటిది ఎప్పుడనంటే వారు జీవిత కాలంలోని భక్తి అనేది వారు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే. కాబట్టి ఒక భక్తులు ఎప్పుడు వారు భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉండాలి. అంతకాలంలోని తలుచుకున్నా తలుచుకోకపోయినా భయపడవలసిన అవసరం లేదు. మీరు ఎవరు కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అనంటే భగవంతుణ్ణి వారు జీవితకాలం అంతా కూడా తలుచుకున్నారు, భక్తిలో ఉన్నారు అని అంటే అంతకాలంలోని వారు భయపడవలసిన అవసరమే లేదు. వారు ఒకవేళ తలుచుకోలేకపోయినా భగవంతుడే తలుచుకుంటారు. మనం చేయాల్సింది జస్ట్ ప్రయత్నించడమే. క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేది, మనకి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఇన్విజిలేటర్గా వచ్చేది, పేపర్స్ కరెక్షన్ చేసేది, రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసేది, కౌన్సిలింగ్ చేసేది, అడ్మిషన్ ఇచ్చేది, అదంతా కూడా ఎవరు అని అంటే భగవంతుడే. మన వాళ్ళే ఎప్పుడైతే వడ్డిస్తారో పంక్తిలో ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే కూడా భోజనం అందిపోతుంది మనకి. కాబట్టి భగవంతుడు మనవాడు కాదు, నావాడు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అని భగవంతుడే మనకి సాక్షాత్ ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్నారు. నాయనా, నువ్వు నాకు ప్రియము, నేను నిన్ను తీసుకెళ్తాను తల్లి, నేను నిన్ను తీసుకెళ్తాను. నిన్నే కాదు, మీ యొక్క కుటుంబాన్నంతని కూడా తీసుకెళ్తాను నేను. వాళ్ళు ఎంత పెద్ద పాపులైనా కావచ్చు. అపిచ్చేత్ సుదురాచారో భజతామాం అనన్యభగ్ సాధురేవ హి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. వారందరూ మీ చుట్టాలు, జపం చేసావు, మీరు సాధన చేశారు. మిమ్మల్ని నేను ఎలా మర్చిపోతాను తల్లి, నాయన మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతాను, మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను నేను అని అంటున్నారు. అలాంటిది మనం ఎప్పుడు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అభయ. సో అందుకోసం వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక చెయ్య కిందను చూపిస్తారు. మామూలుగా మీరు చూడండి, భగవంతుని స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని, శ్రీ విగ్రహాన్ని ఒకసారి తలుచుకోండి వెంకటేశ్వర స్వామిది. ఎవరైనా సరే కూడా భగవంతుడు అభయ హస్తం పైకి వేళ్లు చూపిస్తూ ఆశీర్వదిస్తారు. కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి అభయ హస్తాన్ని కిందన పక్కన చూపిస్తున్నారు. ఆశీర్వాదం ఎవరైనా ఎలా ఇస్తారు? రెండు చేతులు పైకెత్తిస్తారు ఆశీర్వాదం, చేతులు కిందన పెట్టిస్తారు ఆశీర్వాదం ఎవరైనా. మరి అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి చేతులు ఎందుకు కిందన పక్క చూపించారు? పాదాలు పట్టుకోమని ప్రభుజీ. ఎస్, ఆ ఆశీర్వాదం ఏంటి అని అంటే గుప్తమైన మెసేజ్ అది. భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల్ని నమ్ముకున్న వారికి ఎప్పటికీ కూడా వారు నశింపబోరు. ఏ పురాణమున ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి, పాడైపోయే అవకాశమే లేదు, వారికి నష్టం అనేది జరగదు. సో అది సూచిస్తున్నారు భగవంతుడు. అతని పాద పద్మములు పక్కకి చూపిస్తున్నారు, గట్టిగా పట్టుకొని ఉండండి అని. భగవంతుడు చాలా తెలివైన వారు, ప్రాంక్స్టర్ ఆయన. ఎందుకు తెలుసా, కృష్ణుడు ఎందుకు తెలుసా ఇంత అందంగా ఉంటారు, ఇంత అందంగా ముస్తాబవుతారు, నెమల పింఛం వేసుకొని, చెవికి మకర కుండలాలు పెట్టుకొని, ఆ కళ్ళు మిటకలేస్తూ అతను ఎందుకు చూస్తారో తెలుసా? తెలివైన వ్యక్తి, చాలా కన్నింగ్. ఏంటి అని అంటే భక్తులు అతని ముఖార విధంగా అట్రాక్ట్ అయిపోవాలి అని చెప్పని. కానీ భక్తులు ఆయన కంటే పెద్ద తెలివైన వారు, ముదుర్లు. భగవంతుని ముఖాన్ని చూడరు, ముఖార విందాన్ని చూడరు. భక్తులకు ఏం చూడాలో తెలుసు. భక్తులు ఫస్ట్ ఎప్పుడు చూసేది దేన్ని? పద్మములని, పద్మాలు ప్రభుజీ. సో అభక్తులు ఫస్ట్ చూసేది ముఖార విందాన్ని, కానీ భక్తులు చూసేది భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల్ని.
గట్టిగా పట్టుకునేస్తారు, స్వామి నాకు నీ పాదాలే కావాలి, సో మీ పాదాల తప్పించి నాకు ఇంకేది వద్దు, నన్ను శరణు నాకు శరణు ఇచ్చేయండి స్వామి మీ పాదాల దగ్గర అని చెప్పని. కాబట్టి భగవంతుడు అక్కడ ఇరుక్కోబోతారు, అటువంటి వారిని విడిచిపెట్టలేరు. సో కాబట్టి ఫైనల్గా చెప్పేది, ఇన్ దిస్ ఏజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రసాద హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మనీ. సో కలియుగంలోని ప్రసాదం అనేది రెండు రకాల ప్రసాదం. భగవంతుని యొక్క ఆహారం, భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదం, భగవంతుని యొక్క నామం, ఈ 2 రూపాల్లోని ప్రసాదం. No one has sufficient money to distribute, but if we distribute Krishna Prasada as far as possible, this is more valuable than distribution of money. సో కలియుగంలోని భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం అనేది, అది నేను చెప్పట్లేదు, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, అతని ద్వారా రాసింపబడిన వ్యాఖ్యానం ఇది, అండ్ అది అబద్ధం కాలేదు. భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని వితరణ చేశారు అని అంటే ధనం కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ విలువైనది. కాబట్టి కలియుగంలోని మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ధనం చేయొద్దండి. ధనం కంటే కొన్ని కోట్ల రెట్లు విలువ ఎక్కువ ఉండేది కృష్ణ ప్రసాదం. సో ఇంట్లోని భగవంతునికి మనసు పూర్తిగా ఒక తులసి దళం వేసి భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయండి. అదే ప్రసాదాన్ని నలుగురికి వితరణ చేయండి. అది ధనం కంటే గొప్ప దానం అది. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। प्रभु जी ప్రణామాలు ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ ఉన్నారా? హోస్ట్ మీకు వచ్చింది. హరే కృష్ణ. రామ్ గారు ఇంకా అంటే ఇంకా క్లియర్ చెప్తారు. మన రోజు మోహన్ దాస్ ప్రభుజీ రామ్ నారాయణ చౌదరి ప్రభుజీ కొంచెం మ్యూట్ లో ఉండరా? హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. ఓకే. పెట్టండి మాతాజీలు ప్రభుజీ.